नमस्कार फेस टू फेस को स्वागत करछि मु रश्मिता दास। आज आम सहित अच्छा विद्यालय और गणशिक्षा विभाग मंत्री श्रीजुक्त समीर रंजन दास। सर फेस टू फेस को स्वागत। सर सीधा प्रश्न पचार चाहिए जेहेतु पिलांकर करियर कथा जुक्त दुई परीक्षा फल फॉर्मूला एते लेट रे कहीं की हैला नहीं लेट किसी है नहीं जून 7 माननीय मुख्यमंत्री परीक्षा को बातिल करेले तापर से दिन घोषणा करते गोटे विशेषज्ञ कमिटी हो बोली एवं ठीक ता परदिन 8 तारिख 9 तारिख विशेषज्ञ कमिटी हो सारी 10 दिन समय दि जाइए एवं ता भितर से माने माराथन डिस्कसन डिस्कसन करी से रिपोर्ट ऑलरेडी दाखल कर सारे लेट होली कह नहीं सर सरकार सीबीएसई पैटर्न को अपेक्षा करथिला कि सीबीएसई फॉर्मूला केमती सीबीएसई बाहरी आम ता पूर्व से माने रिपोर्ट दे सारी आम एक्जाक्टली सीबीएसई पैटर्न को अपेक्षा करूँ से कथा नुह सीबीएसई पाखे तो किसी जहाँ सीबीएसई बाहर कर दे हैव सम एक्सेस आम प्रिवियसली एटा आम जानी किसी इंटरनल असेसमेंट अच्छी आम बट वी हैव नो इंटरनल असेसमेंट तेणु न्याचुराली से सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट माध्यम जी बाकी 10th क्लास तो आमर तो इंटरनेशनल असेसमेंट किसी नाला तेणु से आमको निश्चित भाव में जो विशेषज्ञ कमिटी अत्यंत निश्चित भाव में कष्ट होती जहाँ डिस्कसन विभिन्न समय जारी था जहाँ मो पाखे अच्छी खबर से समस्या आम पाखे तो एकमात्र विकल्प 10वीं श्रेणी ही अच्छी 10वीं श्रेणी जो सब्जेक्ट वाइज जो कथा गुड़िक अच्छी से सब्जेक्ट वाइज को विचार करके निश्चित भाव में विशेषज्ञ कमिटी तार रिपोर्ट जहाँ देवा कथा देछि सर लगुच कि एतरे जस्टिफिकेशन हबो पिलांक सहित मार्किंग को नहीं आम पाखे जहाँ संभावना आम पाखे जहाँ विकल्प आम पाखे जहाँ आज दिन में जहाँ स्थिति को आधार करके जहाँ व्यवस्था अच्छी विशेषज्ञ कमिटी तो बेस्ट जहाँ चॉइस से देछि जो पिला माने भाविबे जे आमे इतरे संतुष्ट नुह आमे अधिक नंबर रखिपारी थांतु से जो सिचुएसन आटमोस्फियर जितेबाला कंड्यूसिव हम आटमोस्फियर जितेबाला सुजोग परीक्षा देवाई जो सुजोग सृष्टि हम दे विल अपियर पर देयर हो तेणु से आउ थे परीक्षा दे पारे जदि अधिक नंबर से आशा कर एग्जाम देकी दे कैन सिक्योर सर किंतु ए जो जेहेतु ऑप्शन किछि नाही जे आपन कहउचंती एवं एटा गोटे मात्र विकल्प तेबे सर एतरे भल पढ़ुवा पिला एवं जो पिलानकर स्टैंडर्ड नहीं सब समान ही जिबेनी सुप्रीम कोर्ट रे सीबीएसई दाखल करिछि सेतेबेले समग्र भारत वर्षर पिलामानकर प्रतिक्रिया जदि आपन देखुथिबे एपरि भाबरे अनेक प्रतिक्रिया आसी मते व्यक्तिगत भाव में व्हाट्सएप माध्यम मेसेज माध्यम कोटी फोन माध्यम अभिभावक पिला माने कहते आमर 10th एत भल हो नाला आप 10th नंबर देवाई जाऊँगी आम बहुत पढ़ी 12th तेणु 12th परीक्षा होता आम बहुत पाई था आप 10th केमती नंबर देवे तो कौन नंबर देवा आम जदिव डिसाइड होनी जेनेराली से सब पिला बुझुं 10th इज द ओनली ऑप्शन आछि आम पाखे विकल्प ना आम जो 100 दिन पाठ पढ़ाया देलु से 100 दिन भितर जो प्राक्टिकाल जो से प्राक्टिकाल गुड़ाक कनसीडरेशन को नहीं थी पारती किए विशेषज्ञ कमिटी नहीं थी पारती जेहेतु से 100 दिन भितर किसी प्राक्टिकाल नहीं प्राक्टिकाल 100 दिन भितर सबुठी होती प्राक्टिकाल मार्कटा सबुठी होनी बोली एपरी भाव में कहीहब ना जेहेतु 100 डेज जोटा पाठ पढ़ाई दिखाई जदि 100 डेज कंप्लीट हो पारि ना बट नियर अबाउट 80 डेज ऊर्ध जेहेतु क्लीयर होती तेणु किसी प्राक्टिकाल निश्चित सब समस्त किसी कर तो जहाँ आम पाखे संभावना थिला विशेषज्ञ कमिटी ता देहरु दि बेस्ट कौन अच्छी से माने से अनुसार रिपोर्ट निश्चित दाखल कर सर ये जब देखा सीबीएसई जमी 3 वर्ष को रखिला 3 वर्ष केवल 10th बा प्री टेस्ट को नहीं सर 3 वर्ष को रखी आईसीएसई 6 वर्ष को रखी सर ये कौन आम मात्र विकल्प गोटे वर्ष नहीं आम कौन दे 10th ये आमर रिपोर्ट सी गोटे तो अलग दिग तो सीबीएसई पाखे जी 6 वर्ष आम पाखे कौ पिला कॉलेज कौ पिला 6 वर्ष आम पाखे पढ़ुले आम पाखे रिपोर्ट रोनी आम पाखे कौट पढ़ुले कहाँती आमर जो +2 बीजेपी कॉलेज +2 रे जो पिला माने पाठ पढ़ुचंती से माने किए कौ स्कूल किए कौटी पढ़ुले तापर बीजेपी +2 क्लास सीबीएसई रे आईसीएसई रे कौन होउची से मानकर गोटे क्लास आरंभ होकर से 12th पर्यंत जेहेतु से रखिछन अच्छी से सिस्टमटा तेणु से सहायक घटना होची तेणु सीबीएसई से 6 वर्ष कथाटा घटना कहे ना से सीबीएसई 3 वर्ष कथाटा कही 10th 11th 12th
ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଯାହା ଗଢ଼ା ହେଇଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ତ ସାର୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାଙ୍କ ବି କ'ଣ ମାପଦଣ୍ଡ ରଖାଯିବ? କିଛି ମାପଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଅଲରେଡ଼ି ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ହେଇକିରି ଅଛି। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିଲୁନି, +2ର ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ସରିସାରିଛି। ସରକାର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବା କ'ଣ ସେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି କେତେ ପିଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ସାର୍ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରିଲା ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର କରିୟର ପାଇଁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ? ସିଓର, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସେକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଘଟଣାନ୍ତି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କାଉଣ୍ଟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରିଭ୍ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ବର ପାଇସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆଗ୍ରିଭ୍ ହେବେ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ କର। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଯେଉଁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଚାଲିଲା, ଯେମିତି କହିଲୁ ଆମେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ଷ ସାରା ହେଇଗଲାଣି, ସାର୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି? ନାଇଁ, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆଗରୁ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ଫର୍ ଅସ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଅଲ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ମୁଡ୍। ସୋ ଡିଜିଟାଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ କିପରି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଏ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। वी आर ट्राइंग बेस्ट एंड दिस टाइम वी विल रीच टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12। सर केवल जनरल क्लासेस को न करिकी किछि करिकुलर्स मध्ये रखा जाई परथांता कि ऑनलाइन रे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑनलाइन रे हम जेतिकी पिला हमर ऑनलाइन भितुक आसुचंती से पिलांक पाखरे आग करिकुलम पहुँचेबा तो आम पाखक समस्त गुरुत्वपूर्ण कथा। ता बाद तो आप देखु समग्र राज्य को जब हिसाब करेंगे आउट ऑफ नियर अबाउट 65 टू 70% पिला जो माने कि इन टोटो जदि आप हिसाब करेंगे ताहले आम पहुँची पार्नु तांका पाखरे। खोर्धा भाया जोड़ाक हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट जदि आप कहे सेठी आम 42% पिला पाखे पहुँचुचु और 58% पिला पाखे पहुँची पार्नु। थ्रू आउट स्टेट को जदि आप एवरेज ने आम नियर अबाउट 65 टू 70% पिला पाखे पहुँची पार्नु। तेणु तांको पाखे चलित थर जो आम अभिज्ञता है किपरि भाव में पहुँचबू सीडीओ मान सजेसन करूँ। आफ्टर कोविड जो गोटे एक्शन प्लान घटना तार कार्यक्रम नहीं तार खूब चंचलता को दवाई आम जाऊँ। ये कोविड समय जो अभिज्ञता आमर आसला से आम जहाँ को भी डिजिटाल रे पाठ पढ़ाऊँ तांकर मूल्यांकन करने प्रक्रिया आम आरंभ करूँ जो पिलाने सेल्फ से घटना करें क्वेश्चन बैंक हो पार टीचर मैंने घटना करें बाकी टीचर माने घटना फाइनाल एग्जाम हो पार। तेणु वर्षक भितर जिते पाठ पढ़ा होमें तापर केबे केबे परीक्षा करूँ मासिक थरे करूँ कि सप्ताह थरे करूँ कौन कर संपर्क में घटना होपर प्रोग्राम तैयार हो से किंतु जो पिला पाखे पहुँची पारेनी तांको भी कौन व्यवस्था कहीं वर्ष सारा करियर पाठ पढ़ा से पाखे पहुँचवा एक स्वतंत्र योजना नि आमर ताहा चर्चा आलोचना प्रक्रिया भितर अच्छी। थर्ड वेव कथाटा ऑलरेडी कहुच्छी पिलामानक अधिक विपद कथाटा एक कथाटा कहु। राज्य सरकार से व्यापक प्रस्तुत कर मेडिकल खोलिया ठार धरी ट्रेनिंग करवा दरकार तो पेडियाट्रिक कनसर्न ट्रिटमेंट से गुड़ा करा तेणु आम आम विभाग स्वाभाविक प्रक्रिया आम एक्सपेक्ट करूँ जे आम वर्तमान स्कूल खोलिबा संभवपर हो पारु नाही। जेहेतु पैंडेमिक सिचुएशन रही है स्कूल खोलिबा को लेकिन एपर्यंत कौन सटीक डिसीजन आसी पारनी सर जमी आप कहते कि पैंडेमिक सिचुएशन स्कूल खोलिबा को लेकिन सर कौन रही केबे खोलिबा स्कूल करके नहीं से केबे खोलिबा स्कूल सेमती कहवा आम पाखे संभवपर नुह कहीं आप जानते से संपर्क में SRC घटना घोषणा कर स्पष्ट शब्द जितेबाला लॉकडाउन को घटना आज आम जो गत काली घोषणा कर समस्त विद्यालय बंद रहिबो स्पष्ट भाव में कहुई।
ତେଣୁ କେବେ ଖୋଲିବ ତାକୁ ଘଟଣା ଘୋଷଣା ସେଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ SRC ଆଲାଉ କରିବେ ତାପରେ ଆମ ବିଭାଗ କେବେ ଖୋଲିବ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସିସନ୍ ନେବ। ବଟ୍ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଆମ ବୁଦ୍ଧିମତି ଯେତିକି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ଅଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିପଦ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭାବୁନି ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲୁଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ସେସନ୍ସ 1.5 ବର୍ଷ ବାକି ଯୋଡ଼ାଏ ପରୀକ୍ଷା ଘଟଣା ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ଗଲା। ପ୍ରଥମର ପରୀକ୍ଷା 9th କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିଥିଲା, ଗୋଟେ ପେପର ଥିଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିଥିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଏଥରକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଯାଉଛି, +2 ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ସରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖେ କିପରି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ୱି ଆର୍ ଚକ୍ ଆଉଟ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍। ସେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁଠି ସେରୋ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପସିବଲ୍ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 30% ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ 35% ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସେଟା ଯଦି 70% 80% ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବୁ ବିଭାଗରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଜର ଟିକେ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। 10%, 15%, 20% ଯଦି ଅନଆକ୍ସେସିବୁଲ୍ ହେଲେ, ଯଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି, ଆମର ଯଦି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଲାନି, ତାହେଲେ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ସେ 20% କଥା ବିଚାର କରିବୁ। ଆମେ କେମିତି ଜମ୍ପ କରିପାରିବୁ 30, 35ରୁ 80 କି 75, 80 କି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କନସର୍ନ। ଆଣ୍ଡ I assure you through your channel, this time we will reach to that students, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ରହିଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ଏବେଠାରୁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛୁ। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକରି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗ ତାଙ୍କ ସହିତକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନେଇକରି ତାପରେ ଆମେ ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ସାର୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ତାହେଲେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ ହିଁ ପାଠପଢ଼ା ହେବ କରିକି ଭାବିବା? ଅଲରେଡ଼ି 2 ଦିନ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆମେ 9th 10th କଥାଟାକୁ କରିଛୁ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଠରେ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଲାଥର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ଦୂରଦର୍ଶନ, ରେଡ଼ିଓ ପାଠଶାଳା ଗଲାଥର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଡିଜିଟାଲ ପାଠକୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଅସ୍, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆମେ ଯେତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରିପାରିଥିଲୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଗତ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ଏଇ ମାସରେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମାସରେ କ'ଣ ତା'ର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ସାର୍ ସେଥିରେ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ ପିଲା କ'ଣ ସବୁ? ସିଓର ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଘଟଣା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ହେବ। ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେବେ, କ'ଣ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଆ ହେଲା କି ନ ପଢ଼ିଆ ହେଲା, ପିଲା ପଢ଼ୁଛି କି ନ ପଢ଼ୁଛି, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନିଟରିଂ ହେବ। ସାର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ କରିକି ଭାବୁଛି ବିଭାଗ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିସାରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, CWC ଠୁ ଧରିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, 35 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ନେବେ ବୋଲି। ଯେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଘଟଣା ହେଉଛି, କେଉଁ ପିଲା ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ନ ରହିଯାଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସୋ ମୁଁ ଭାବୁନି କେମିତି କରିବେ, କାରଣ ସ୍କୁଲ ତ ଏପଟେ ଚାଲୁନି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବସ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମକୁ କ'ଣ କରୋନା ହେବନି, ଆମେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି କରୋନା, ଆମେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲିବୁ, ବସ୍ତିକୁ ବସ୍ତି ବୁଲିବୁ, ଏ କଷ୍ଟ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ଆମ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ, ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଟିଏ ଆମର ଘଟଣା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବାହାରେ ନ ରହିଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମେ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା କରୋନା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇଛି। ଯେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ଯେ କେତେ ପିଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଆଣିପାରିବୁ, ଆଉ କିଏ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପର କଥା। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ତ ମୋବାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ କ୍ଲାसेस ହେଇ ପାରୁନି, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? କଥା ମୋବାଇଲ ଅନଲାଇନ ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ,
आमे सेमानकु घटना होची स्कूल एनरोलमेंट भितर नबु एनरोलमेंट भितर नहीं कि मध्याह्न भोजन दबु घरे आमे जो माने भी शिक्षा पाई पारि नाहंती ऑनलाइन भितर पाई नाहंती आमे सब परिवार तो बही पहुँचाई सारिछु गला वर्ष एपरी नहीं कौन आपण तो गणमाध्यम माध्यम खोजिले पाइबे ना कौ पिलाटी पाखे आम बही पहुँचैनु बोली कौ पिलाटी पाखे मध्याह्न भोजन पहुँचैनु बोली कौ पिलाटी पाखे मध्याह्न भोजन जो टंकाटी पहुँचैनु बोली सो आम से कथा को कार्यकारी कर सारीचु आम डे टू डे पाठ पढ़ाइबा संभव हो पारनी किंतु ता पाखे बही पहुँचाइबा जो मागणा 1 ରୁ 8 पर्यंत जो बही आम पाखे घटना दबा कथा से बही आम निश्चित पहुँचैछु सर से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो भाविबा नहीं मो सुदृढ़ कौन हम न हम मुझे कथा कहूनी आप देखो खाली सरकार शिक्षक चाहिए करें आपण पिला को सब शिक्षक करदे पारे आपण गार्डियन हिसाब से आपंकर किसी कर्तव्य अच्छी गार्डियन माने जदि सचेतन हे पिला से कथा ही संभव हो पार केवल सरकार शिक्षक शिक्षा व्यवस्था ही सुदृढ़ करदे पारे सब कथा सर ये जो पैंडेमिक कथा आम कहले जमी 35 जन ऑर्फनेज बर्तमान सुधा जहाँ रिपोर्ट रही एनसीपीसीआर जमी रिपोर्ट देती 1000 एबव रही सर अनेक पिलांकर बापा नहांती से एनरोल करा वर्तमान सुधा जहाँ कहुई जो मैंने बाप माँ उभय जाइंट बोली जोटा सरकार घटना केंद्र सरकार से घटना कही मु देखु मोर गोटे रत्नाकर फाउंडेशन बोली मोर गोटे संगठन अच्छी मो फादर ना मुझे मोर गाँव अलंडा पंचायत कुशीकोणा गोटे भिलेज अच्छे से भिलेजर प्रदीप्त स्वाई बोली जन से हैंडिकैप पर्सन थे एक्सपायर कर बुढ़ा बाप माँ स्त्रीटी अच्छी बट ही वाज द ओनली अर्निंग पर्सन दो ही वाज हैंडिकैप बट ही वाज द ओनली अर्निंग पर्सन तेणु बर्तमान बाप माँ थिले माने माँ थिले माँ के रोजगार किसी ना बुढ़ा बापा अच्छा जेजे बापा अच्छा सी तो बर्तमान सी तो लाइब्रेरी थे पुओ उपर निजस्व रोजगार करार ना तेणु न्याचुराली दुईटी पिला अच्छा जो मैंने माइनर एजर दुईटी झील गोटे पंचम श्रेणी में पढ़ुची आ गोटे +2 रे पढ़ुची दुई जन जाक माइनर तेणु ताकू संपूर्ण पाठ पढ़ाइबार दायित्व रत्नाकर फाउंडेशन नहीं रत्नाकर फाउंडेशन जे निर्देशिका अच्छा से घोषणा कर संगीता दास और से नहीं तो आम आशा करवा सेपरी भाव में अनेक बदान्य व्यक्ति अच्छा अनुष्ठान अच्छा से पाठ पढ़ाइवाई जहाँ आग्रह रश्चित सुजोग पाइबे बाकी सरकार जोटा नहीं जोटा बाप माँ उभय एक्सपार्ट कर दायित्व तो नहीं परवर्ती अवस्था जिते संख्या कौन आसो ए संपर्क आसो सरकार पुणी विचार करपारती ये कथा माननीय मुख्यमंत्री बहुत ये दृष्टिकोण अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति तेणु जिते कथा जब नजर को आसो हुए तो ये कथा को पुणी से निष्पत्ति नहीं पारती जहाँ बट आज टुडे राज्य सरकार जहाँ निष्पत्ति नहीं भारत सरकार जहाँ नहीं जोटी बाप माँ उभय मृत्यु होती से पिला से घटना समस्त शिक्षा व्यवस्था दबापर सरकार निष्पत्ति घोषणा कर सरकार अनेक किसी योजना करिसेंती स्कूल पैटर्न जो सिलेबस को चेंज कराई सीबीएसई पैटर्न कराई सर कौन है सब पैटर्न रे केते कौन चेंजेस आसी नहीं सीबीएसई पैटर्न चेंज आम सेमती किसी करनु आम चलित वर्ष जेहेतु कोरोना अच्छी आम जो पिला परीक्षा देवा कथा कही 100 डेज जोटा करूँ आम किसी सिलेबस घटना रिड्यूस करूँ पैटर्न कि चेंज करनु आम सीबीएस पैटर्न आम ओडिशा आदर्श विद्यालय जोटा कि 314 आम घटना हम बर्तमान जोटा कि 262 जो अलरेडी होती चलित थर आम आशा करूँ 300 स्कूल निश्चित भाव में घटना हो खोलीज से सीबीएसई पैटर्न आम करने ओडिशा आदर्श विद्यालय करे बर्तमान सरकारी विद्यालय मानक अधिक परिमाण में पिला आडमिशन करुँच प्राइवेट स्कूल जो पिला पाठ पढ़ुले से आसिक आज सरकारी विद्यालय पाठ पढ़ुंट तार गोटे निश्चिंत पॉजिटिव इंडिकेशन हो सरकारी विद्यालय प्रति अभिभावक मानकर कॉन्फिडेंस ग्रो कर सरकारी विद्यालय प्रति विशेष भाव में माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणा है जो मैंने सरकारी विद्यालय पाठ पढ़े से 15% सुविधा रही से परीक्षा देवे जो जोटा राज्य सरकार द्वारा परिचालित जोटा परीक्षा रोचे इंजीनियरिंग मेडिकल रे ये जो कथा टी घटना माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कले ताहा अभिभावक मानक आकर्षित करिछि एवं वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को जो परिमाण में गुरुत्व देइछथि आगुरु दिया हो नथला से कथा नुह किंतु चलित पंचम पाली सरकार रे जोटा को दिया जाइए गुरुत्व ता
ମାନେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ଦେଖାଯିବ ସେ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଳିପାରିବ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ସହିତ ବାପା ମା କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି। କିଛି ବାପା ମା କ'ଣ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ସହିତ କେତେଟା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଆମର ଯେଉଁ ନିଶା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ, ସେ କେତେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ଉଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାପା ମା ମାନଙ୍କର କଥା, ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଯାଏ ଦେଖା ଶିଖା ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି, ସିଏ ଯଦି ଗଲା ପାଖ ଘରଟା ଆମେ ସେମିତି ଗଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇନଫିରିୟରିଟି ପାଇଁ ଏ ବଡ଼ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା, ଟାଏ ପିନ୍ଧିଲା, ଜୋତା ମୋଜା ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲା, ଆମେ ତ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ତ ଜୋତା ମୋଜା ଦେଉଛୁ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଲରେଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି କହିପାରିବାନି। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଢ଼ିଛି, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗସ୍ତରେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ ଯଦି ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବେ ଗଲାଥରର ଯାହା ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଥିବ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏଠି, ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ସିବିଏସ୍ଇ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆଗେନ୍ ଆସିବା, ସେଠି ସାର୍ ଯେମିତି ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ରହୁଛି, ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ସ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସାର୍ ଏଠି ଆମ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ତ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଜାଗାରେ କମ୍ ଏବଂ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଧିକ। ଆମେ ପୁରା ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ବସିଥିଲେ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁରେ ବସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଛି। ଆମେ ନିୟର ଏବାଉଟ୍ 56,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତାର ଏସିଆଟି ତରଫରୁ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ, ଦେଉନୁ ବୋଲି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି। ଏବେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଗିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଏ କଥାଟାରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କାମ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି। ସାର୍ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ବଦଳିବା ଯାଉଛି ଏବଂ ବଦଳିବାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି କହିବା, ଆଗକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାପା ମା ଚାହିଁଲେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ତ ପୁରା ଭଲରେ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ସବୁ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛୁ ସବୁ ସେଇଠୁ ବାହାରୁଛୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣା ହେଉଛି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଲାଥର ଯେଉଁ ସିବିଏସ୍ଇ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଆମର ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା 90% ଆଭବ ରଖିଥିଲେ, 57ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା 95%ର ଆଭବ ରଖିଥିଲେ। ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଣି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତାହେଲେ ବଦଳୁଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ? ବଦଳୁଛି କାହିଁକି? କଥାଟା ହେଉଛି ଆମର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ 2000 ମସିହା ପରଠାରୁ ସବୁ କଥାରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଶୀର୍ଷତା ଆସିଛି। ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ପିଜିଆଇର ଯେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଥିରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ପିଜିଆଇ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କରିଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟିକେ କମରେ ଅଛୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡରେ, ୱି ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଟ୍ରେସ୍ ଟୁ ଦିସ୍। ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାହିଁବି, ଏଥରକ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଡିଜାଷ୍ଟର ଏଠି ରୁହେ, ଏ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ରହିବ, କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ 13ଟା 14ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସବୁ କଥାଟା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଖାଲି ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଡିଜାଷ୍ଟର ଆସୁଛି। ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଜଣେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଛୁଆଟେ ତିଆରି ହେଉ, ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ଆଗକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା, ଡିଜାଷ୍ଟର ଯୋଦ୍ଧା ତିଆରି ହେଉ, ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହିରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ କ'ଣ ରହିବ ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କମିଟି ଯାହା ତା'ର ଦେବ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଦେବ ଆମେ ବିଭାଗରେ ରଖିବୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡିଜାଷ୍ଟର। ଡିଜାଷ୍ଟର କହିଲେ ତ ଆଜି ବି କରୋନା ଖାଲି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ତ ନୁହଁ, ଆଜି କରୋନା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆସିଲା ସେମିତି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ନ ଆସିବ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଥିବା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତିଆରି କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ସେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଯାହା କୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାକୁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ରେ
केमती रहिबो टोटल एजुकेशन सिस्टम से नहीं जहाँ मंत्री कहले जे विभिन्न प्रकार डेवलपमेंट कराउछे एवं आगु को एजुकेशन सिस्टम ओडिसा रे आहुरी चेंजेस आसीबा आहुरी डेवलप करिवो। नमस्कार।